بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بات قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلية دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنهتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا وله بنيانا فألقوا في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين وَإِنَّ اور بے شک من شیعتی اسی کے گروہ سے نوح علیہ السلام کے گروہ کی جماعت سے لا ابراہیم، یقین ابراہیم، اذ جاء جب وہ آئے، ربہو اپنے رب کے پاس، بقلب سلیم، سلیم قلب دل کے ساتھ، یعنی بے داغ دل کے ساتھ۔ اذ قال لأبیہ جب کہا انہوں نے، لأبی اپنے باپ سے، وقومہ اور اپنی قوم سے، ماذا تعبدون یہ کیا ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو، افکن آلیہ کیا گھڑ لیے ہیں تم نے معبود، دون اللہ اللہ کے سوا، تریدون جن کو تم چاہتے ہو، یعنی ایسے جھوٹے معبود جو گھڑے ہوں کو تم اللہ کے سوا تم ان کو چاہتے ہو۔ فما ظنکم کیا پھر پس کیا گمان ہے تمہارا، برب العالمین رب العالمین کے بارے میں۔ فنظر نظرتن فی النجوم پھر اس نے ایک نظر ڈالی، فنظر نظرتن فی النجوم ایک نظر ڈالی ستاروں ستاروں کی طرف، ستاروں میں دیکھا، فقال اور اس نے کہا انی بے شک میں سقیم میں بیمار ہوں، فتولوا پس وہ پھر گئے ان سے، انہ مدبرین یعنی منہ موڑ کر ان سے چلے گئے، فراغا پھر وہ متوجہ ہوا، الی آلہتہم ان کے معبودوں کی طرف، فقالا اس نے کہا الا تعقلون تم کیوں نہیں کھاتے ہو، ما لکم کیا ہوا ہے تمہیں، لا تنطقون تم بولتے کیوں نہیں ہو، فراغ علیہم پھر وہ متوجہ ہوئے، علیہم ان کی طرف، ضربم بالیمین ضرب لگاتے بالیمین دائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے، یمین کا مطلب جیسے پڑھا ہے قوت بھی ہوتا ہے، قوت سے ان پہ ضربیں لگانے لگ گئے، فاقبلوا الیہ پھر وہ جو لوگ جو وہ جب آئے، واقبلوا الیہ یزفون وہ آئے متوجہ ہوئے اس کی طرف، یزفون دوڑتے ہوئے، یعنی اس کی طرف وہ دوڑتے ہوئے اس کی طرف آئے،
قالا، تو ابراہیم نے کہا، اتعبدون ما تنحتون، کیا تم عبادت کرتے ہو ما تنحتون، جن کو تم خود ہی تراشتے ہو، واللہ خلقکم، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ما تعملون، اور انہیں بھی، جو عمل، ان عملوں کو بھی جو تم کرتے ہو، یا انہیں بھی جن کو تم بناتے ہو، یعنی ان معبودوں کو بھی اور تمہارے اعمال کا بھی پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ قالوا بنو لہو بنیان، انہوں نے کہا کہ بناؤ لہو، اس کے لیے ایک بنیان، ایک اونچی عمارت یا کوئی اللہ اس کے تیار کرو، وَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، اور اسے ڈال دو اس کے آگ میں ڈال دو اسے، فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے ارادے کیا اس کے بارے میں قید، ایک چال چلنے کا، بری چال کا، فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَسْفَلِينَ، پر بنا دیا ہم نے انہیں اسفلین، سب نیچوں سے نیچا کر دیا، وقال، تو ابراہیم علیہ السلام قال انی، بے شک میں، ذاہبن الی، ذاہبن میں جانے والا ہوں، الی ربی، اپنے رب کی طرف، سیہدین، وان قریب، وہ مجھے راستہ دکھائے گا، مجھے وہ ضرور راستہ دکھائے گا۔ تم جیسے ہم پیچھے ابراہیم نوح علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ نوح علیہ السلام اصل میں پہلے، سب سے پہلے رسول وہی ہیں، اور پھر انہوں نے اتنی تبلیغ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نجات دی، وہ توحید پہ قائم تھے، کہ انہی کے پہلے نبی ہیں، انہی کے زمانے میں، ان سے پہلے بت پرستی شروع ہو گئی تھی، تو وہی اللہ تبارک ان کی توحید کی تعلیم دے کر بھیجا کہ ان کو توحید سکھائیں، اور اسی پہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اسی ایمان اور توحید پر لوگوں کو بلانے میں نور علیہ السلام کی راہ پر ہی گامزن تھے، وہ بھی اپنے رب کی طرف ہی بلایا کرتے تھے، اور پھر وہ یہاں بتایا جائے وہ پھر جا، پھر رب ہو، پھر جا، پھر جو آئے، رب ہو بقلب، آئے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، یعنی اس کی طرف، اس کے منہ موڑ کر اسی کی طرف رخ کرنا ہے، قلب سلیم، بے داغ دل کے، قلب سلیم کا مطلب ہے کہ صحیح سلامت دل کے ہیں، یعنی ایسا دل جو تمام اعتقادی اور اخلاقی برائیوں سے پاک ہو، جس میں کفر و شرک و شکوک و شبہات کا ذرا برابر کو شائبہ تک نہ ہو، جس میں نافرمانی اور سرکشی کا کوئی جذبہ نہ پایا جاتا ہو، جس میں کوئی شک نہ ہو، کوئی الجھاؤ نہ ہو، ہر قسم کے برے میلانات اور ناپاک خواہشات سے بالکل صاف ہو، جس کے اندر کسی کے لیے کوئی بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، کسی کی بدخواہی اس میں نہ پائی جاتی ہو، جس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہ ہو، یعنی ایسا دل جو بالکل وہ اس دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آیا، ابراہیم علیہ السلام کا دل ایسا تھا۔ اور جب اس قال علی ابی، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، ماذا تعبدون، کہ تم کن کن کی عبادت کرتے ہو، یعنی کہ یہ تم کس کس چیز کی بات کرتے ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پہ تم نے کہ بس تم ان چیزوں کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم نے خود نہیں، آفین اللہ تون اللہ تریدون، تو اللہ کے سوا تم نے خود ہی گھڑ لیے معبود، اپنے معبود گھر لیا، پھر تم انہیں کو چاہتے ہو، یعنی اللہ کو چھوڑ کر تم نے خود اپنے ہاتھوں سے معبود بنا لے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تم ان کو چاہتے ہو، اللہ کو چھوڑ دیا ہے۔ وما ظنکم رب العالمین، تمہارا گمان کیا رب العالمین کے بارے میں، یعنی تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا سمجھا ہوا، یعنی کہ اس کے بارے میں تم نے کیا سمجھا کہ وہ اتنے سب کچھ کرتے رہو، تمہارا خیال ہے کہ لکڑی اور پتھر کے بت جو ہے اس کے برابر ہو سکتے ہیں، یا اس کے کچھ صفات اور اختیارات میں اس کے شریک ہو سکتے ہیں، یا تم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ ساتھ اتنی بڑی گستاخی کرنے کے باوجود بھی تم بچ جاؤ گے، تمہیں کوئی پکڑ نہیں ہوگی، یا یہ تمہیں غلط فہمی ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی کوئی، ان کے برابر حیثیت رکھتا ہے اور تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا، ایسا تو تم سمجھ کیا رکھا رب العالمین کے بارے میں جو سارے جہان کا رب ہے۔ پھر دوسرا واقعہ بتایا، فناظر نظرۃ فی النجوم، پھر اس کا یہ واقعہ خاص ایک واقعے کا ذکر ہو رہا ہے جس میں قوم جو ہے وہ، ان کے قوم کو کوئی، ان کے عید کا یا کوئی تہوار کا دن خاص ہوتا تھا، تو ساری قوم جو چلی جاتی تھی اس میں، سمجھے کہ ان کے عید کا ہی ہوتا تھا، باہر جاتے تھے سارے کے سارے ہی، سب لوگ باہر چلے جایا کرتے تھے، تو یہاں پہ بھی انہوں نے ابراہیم السلام کو انہوں نے دعوت دی کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، تو پر یہاں دیکھا وہ نظرہ نظرتن فی النجوم، انہوں نے دیکھا ستاروں کی طرف، ستاروں کی طرف دیکھنے مراد یہ کہ وہ لوگ جو تھے وہ ویسے بھی نجوم پہ بڑا اعتقاد رکھا کرتے تھے، اور ہر چیز کو تو وہی ہے، ویسے سوچنے کو بھی اس میں کہتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں اگر کوئی سوچا جائے تو وہ بھی ہوتا ہی ہے کہ اس کی طرف سمجھتے ہیں کہ وہ غور کرتا ہے اور اوپر کی طرف دیکھتا ہے، تو یہاں پہلے جیسے پڑھا ہے آپ صلی اللہ ابراہیم السلام کا
वो ये तैयार उनका अंदाज यही था कि उनको सिखाना, एक सबक सिखाना है। तो फिर पहले जब वो कह चुके हैं ना सर अम्बिया में पढ़ा है कि मैं उनकी खबर लूंगा, तुम्हारी बुतों की कैसी तदबीर करूंगा तुम पता देखोगे। तो मुझे लगता है कि वो मुनासिब मौके के इंतजार में थे, और क्योंकि उनकी मौजूदगी में तो ये काम हो नहीं सकता था। तो ये जब मेले का दिन आया और उन्होंने इब्राहिम से दावत दी, तो वो तो ये चाहते थे कि सब लोग चले जाएं, उनके बुतों के साथ कोई ना रहे। तो इत्मीनान के साथ उनके साथ वो हशर करें जो करना था। तो उन्होंने पहले तो सितारों की तरफ निगाह डाली। सितारों की निगाह डालने का मकसद ये था कि एक बात मुफस्सिर ने लिखा है कि एक मुहावरा है जो गौर व फिक्र के मायने में इस्तेमाल होता है, यानी जब कोई गौर तलब मामला सामने आता है तो आदमी आसमान की तरफ देखता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी आसमान पर निगाह डाली, तो उसे कुछ सोचा और फिर उन्होंने कहा देख मैं तो बीमार हूँ। बाद मुफस्सिर ने फरमाया कि बस बुतों के अलावा सूरज चांद उनके ज़माने में उनकी कौम सूरज चांद और सितारों की परस्तिश भी करती थी। और सितारों को वो समझते थे कि जो ज़माने की गर्दिश दौरान हवादिस दौरान उनके मौसम समझती थी। इसलिए उन्होंने भी उनको मुगालता देने के लिए कहा कि मैं तो बीमार हूँ या बीमार होने वाला हूँ, या हो सकता है कि उनको कोई छोटी मोटी बीमारी हो, नज़ला जुकाम वगैरह तो इंसान को हो ही सकता है, तो हो भी सकता है, इसमें कोई शक नहीं। तो इसीलिए उसमें आता है कि जब कोई मामला गौर तलब आता है तो उन्होंने देखा और सोच समझ कर जवाब दे दिया कि मैं तो बीमार हूँ, घर वालों ने मुझको छोड़ दिया। अगर वो ज़्यादा कोई मसला होता, कोई अगर कोई गलत समझते तो कह देते कि जी तुम तो ठीक ठाक हो, तुम क्यों नहीं चल रहे। यकीनन कोई छोटी मोटी बीमारी तो ज़रूर होगी जो वो छोड़ने पर राज़ी हो गए। बहरहाल वो उनको वहाँ से वो फिर वातवल्लव मुदबिरीन, वो उनके मुंह फेर कर चले गए, यानी वो वहाँ से चले गए, यानी वो अकेले रह गए। तो अकेले रह गए तो फिर उनको मौका मिल गया, फराग इला आलिहतिकुम फक़ाल अला ताकुलून। फिर वो चले गए उनके बुतों के, जब वो जो उनका माबद खाना था जहाँ बुत रखे हुए थे, वहाँ वो चले गए। और वहाँ पे जब उन्होंने देखा तो यकीन वहाँ पे तो जैसे रखते हैं उनके आगे चीज़ें खाने की रखी होंगी, बड़े बड़े पकवान रखे रखे होंगे, हलवे रखे होंगे, तो उन्होंने ये कहा कि तुम खाते क्यों नहीं हो, या तुम्हें क्या हुआ कि तुम खाते नहीं हो। तुम्हारा फिर तुमसे इतनी बातें मैं कर रहा हूँ, तुम्हें कह भी रहा हूँ तुम खाते, फिर तुम उसका जवाब नहीं देते, हम तो बोलते क्यों नहीं हो। मालकुम ला तंतिकून, उनकी बेचार की का मजाक उड़ाया जा रहा है कि ना तुम बोलते हो ना तुम खाते हो, तो क्या हो तुम। फिर उन्होंने क्या फराग अलैहिम बिदरबम बिल, फिर उन्होंने दाएं हाथ से जरब लगानी, यानी जोर के कुव्वत से जरब लगाने लगी, और उन पर की तरफ पल पड़े, उनको सबको तहस नहस कर दिया, उनको तोड़ दिया। जब कौम वहां से लौटी है, मेले से वापस आए, वकबाल इलैहि, पर उन्होंने देखा कि हमारे माबूद कती शर है, तो वो जान गए कि ये करने वाला कौन है। क्योंकि उनको तो पता था कि इब्राहिम सलाम पहले भी बहस किया, कि तुमको समझाया भी कहते तुम किस चक्कर में, किस में तुम क्या कर रहे हो। तो वो उनको पता चल गया, पहले हम पढ़ा है कि उनको कहते उन्होंने कहा कि जी हाँ इब्राहिम नाम का लड़का है जो ऐसी ऐसी बातें करता है, तो वो यकीनन वही होगा। तो उस दौड़ 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 के उसकी तरफ आए, आपकी तरफ आए, और उन्होंने इब्राहिम से जब पहले पूछा कि तुमने ये काम किया, तो उन्होंने कहा, पर जब हम पढ़ा है, उन्होंने कहा कि बड़े ने किया होगा। बहरहाल यहाँ उनको ले आया, फिर उन्होंने कहा कि कौम के सामने सबके ले आए, और फिर उन्होंने कहा कि इब्राहिम ने यहाँ भी उनको दावत दिया, काला था बुदून माता नहीं, तुम उनकी बात करें, तुम खुद ही जिनको तराशते हो, अपने हाथों से तुम बुत तराशते हो, फिर उन्हीं की तुम बात करने लगते हो, तुम उनसे कि मांगते वाले कि तुमने खुद ही इन्हें बनाया होता है, और तुम इतने बेसमझ हो, नाक बेअकल हो कि तुम उन्हीं से मांग भी रहे हो। अल्लाह खलक़हुम, जबकि अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है, और उसे भी जिनको तुम तामलून, जिनको तुम बनाते हो, जिनको तुम बना के दिया, वो जिनके तुम जो कुछ तुम करते हो, यानी कि तो फाइल अल्लाह की ज़ात ही है, जो कुछ हम अमाल करते हैं उसकी उसका फाइल भी अल्लाह ही है। यानी जहाँ बताया जा रहा है कि तुम खालिक को छोड़कर मखलूक की बात क्यों करते हो। अल्लाह तबारक तुम्हें पैदा किया, और जो अमल भी तुम करते हो वो भी अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया। इससे पता चलता है कि बंदे के तमाम अफ़आल जो भी हैं उनका खालिक भी अल्लाह ताला ही है। बंदा तो सिर्फ उसका करने वाला और हाँ, बस आमिल ही है, वो अपनी तरफ से करता है, मगर कराने वाली ज़ात या सब करना तो खालिक तो वही है। उसके अमल के खालिक वो खुद नहीं बल्कि अल्लाह तबारक, तो यही हमारा अकीदा है कि हर जो काम जो होता है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ ही से होता है। हम तो उसके आगे बिल्कुल जी बस। हाँ, अल्लाह ने हमें आज़ादी ज़रूर दी है कि तुमने क्या करना है, अकल भी दी है कि दो रास्ते भी दिखा दिए, तुमने क्या करना है। पर यहाँ उनसे यही कहा जा रहा है कि तुम्हारा पैदा करने वाला अल्लाह है, जो जिनके तुम्हें जो तुम बना के बुत रखे हैं उनका मालिक भी अल्लाह है, और जो तुम्हें अमाल करते हो उनका मालिक भी अल्लाह ही है। तो ये बात इकबाल कौम तो इससे समझने पे तैयार नहीं। तो यही कहा कि खालू बुन लहू बुनियान फलकू फिल जहीम, उसके लिए एक इमारत बनाओ, एक ऊंची सी इमारत बनाओ, या ऐसा चार दीवार में कोई ऐसी चीज कहते हैं वो बनाओ जिसमें जिसमें
आग जलाए दे, उसको जहन्नुम में डाल दो, इसको उस आग में डाल दो। यानी उन्होंने, उनका यही था ना, हम पढ़ा है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा एक इमारत बनाई ऐसी, चार दीवारी बनाई जिसमें खूब आग लगाई, और उनको इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें डालने के लिए उन्होंने उसमें फेंक दिया। और उनको ये कहा उनको जाल दो जा, फिर आरादू भी कई दिन फजालना असफलीन। फिर उन्होंने इरादा किया उनके खिलाफ एक बुरी चाल चलने का, एक चाल चलने का, पर हमने उसको नीचा कर दिखाया। है ना, क्यों इरादे के पढ़ा है कि जब वकुल ना पर अल्लाह तबारक वकुल ना रूफन या नारू कूनी बरदम वसलाम अला इब्राहिम, ए आग ठंडी हो जाओ सलामती बन जाए इब्राहिम के लिए। और दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया पन जाहु मिनन नार, फिर अल्लाह ने उसको आग से बचा लिया। तो मतलब ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उन्होंने आग में फेंक दिया, फिर अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सही सलामत निकाल लिया। तो उनके मतलब ये कि उनके खिलाफ एक कार्रवाई करनी चाहिए, और यानी कि उनको हलाक करना चाहते, उनको फेंक के उन आपको तो जलाना चाहते थे, मगर वो ना कर सके। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ज़्यादा तौर से बचाने का नतीजा ये हुआ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बरतरी साबित हो गई, और मुशरिकीन को अल्लाह तबारक व तआला ने नीचा दिखा दिया। तो इससे वाक़े से असल में बयान करना तो मकसद तो ये है कि कुरैश के लोगों को इस बात पर मुतनब्बे करना है कि जिन इब्राहिम सलाम की औलाद होने पर तुम फख्र करते हो, या उनका वो तरीका वो ना था जो तुमने अख्तियार कर रखा है, बल्कि वो तो वो तरीका था जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे हैं। अब तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई नीचा दिखाने की चालें चलोगे, जिस तरह इब्राहिम इब्राहिम सलाम के खिलाफ उनकी कौम ने चली थी, तो आखिरकार तुम ही नीचे हो। जिस तरह वो लोग नीचे हो गए, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें भी नीचा कर दिखाएगा। कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नबियों को वैसे तो नहीं छोड़ता। ये अक्सर तब ये किस्से ये सारे वाक़ा सुनाए तो जाते हैं कि कौम या लोग जिनसे सबक हासिल करें, मगर उसके बावजूद इतनी बड़ी निशानी देखने के बावजूद भी उनकी कौम में से कोई ईमान नहीं लाया, सिवाय उस वक्त उनकी बीवी और लूत अलैहिस्सलाम जो उनके भतीजे थे, वो ईमान लाए। जो इतने वो बेदिल हुए कि ऐसी कौम। तो फिर उन्होंने यही कहा क़ाला इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी, फिर मैं चला जा, फिर उन्होंने हिजरत कर ली वहां से। ये ऐसी जगह पे जहाँ पे इतनी बड़ी निशानी देखने के बावजूद भी कोई कौम जो है वो ईमान लाने पे तैयार ही नहीं है। तो कि मैं जाने वाला हूँ, मैं जब रब की तरफ जाने वाला हूँ जो मुझे जरूर रास्ता दिखा देगा। यानी ये आयत हिजरत और कुफार से लद के इख्तियार करने में असल है। यानी आग से सलामती के बाद निकलने के बावजूद भी अगर इतने ये कौम ऐसी है, तो फिर ऐसे वतन में रहना नहीं चाहिए जहाँ कुफर का तसल्लुत है, अब से जहाँ कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, जहाँ जिनको मैं कोई अपनी दावत दे सकूं। तो अपनी बीवी सारा और भतीजे लूत के अलैहिस्सलाम के साथ वहाँ से निकल गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आदमी अगर किसी जगह अपने दीन पर पूरी तरह अमल ना कर सके, तो उसे वहां से हिजरत कर देनी चाहिए। तो यहाँ वही दिखाता है अल्लाह तबारक व तआला, कितना उन्होंने कहा कि मुझे रास्ता वही दिखाएगा। यानी इब्राहिम सलाम जब अपने वतन से निकले तो उन्हें तो कुछ मालूम नहीं कहाँ जाना है। उनको तो कहीं पता ही नहीं कि जाना ही कहाँ है, ना किसी को कोई घर है ना कोई जगह है, कुछ भी नहीं है। मगर उन्होंने सिर्फ अपने अल्लाह पर भरोसे की वजह से यकीन था कि वो जरूर उसकी रहनुमाई फरमाएगा। जैसा कहा रहा था वजह आपसे फरमाया कि जिसने तो अल्लाह की तरफ का ध्यान रख, तो वो तेरा ध्यान रखेगा। तो ये अल्लाह तबारक व ताला मतलब ये है कि जो शख्स अल्लाह की खातिर कोई चीज़ छोड़ता है, तो अल्लाह ताला उससे उसको बेहतर चीज़ अता फरमा देते हैं। तो आपको भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने मुक़द्दस सरजमीन शाम की तरफ रहनुमाई फरमा दी, और वो वहाँ से फिर शाम चले गए, इराक छोड़ कर शाम चले गए। वहाँ हम जानते हैं कि फिर वहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे अल्लाह तबारक व तआला किस तरह उनको नवाजा, और किस तरह उनके सारी औलाद में नबूवत भी रख दी और बादशाहत भी रख दी अल्लाह तबारक व तआला ने। फिर उन्हीं के औलाद से जितने भी अम्बिया कराम आए, सब उन्हीं के औलाद से आए। अल्लाह तबारक व ताला ने इतना नवाजा, मगर उनकी कुर्बानियाँ आप देखें, पूरी कौम को भी छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया, वतन को छोड़ दिया, सिर्फ एक अल्लाह के लिए उन्होंने कितने हर चीज़ को छोड़ दिया। तो एक अल्लाह की ज़ात ही मुकद्दम है, बाकी सबकी कोई किसी की कोई हैसियत है नहीं। अगर अल्लाह के मुकाबले में कोई आए तो फिर उसको हम तरजीह जो है अल्लाह ही को देनी चाहिए। तो अल्लाह तबारक व ताला हमें भी ऐसा ईमान नसीब फरमाए, और हमें भी इस कुरान पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नेक काम का अल्लाह तौफीक दे, और ऐसे अमल हमसे करवाए जिससे वो भी राज़ी और सुन्नत के मुताबिक हों। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पे रहम फरमाए, आप सबको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।